हेलो गाइस, કેમ છો, कैसे हो, हाउ आर यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। ये वीडियो खास मैं आज इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले कि हमारे यहाँ गुजरात में दशामा का व्रत अभी चल रहा है। तो उसी के बेस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं दशामा का व्रत करता हूँ। कितने सालों से कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता है, और मैं ये हिंदी में बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आगे का जो भी आप कुछ सुनोगे वो सारा कुछ गुजराती में रहेगा। अगर आपको समझ में आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं तो आप प्लीज़ इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है और ये जिसके भी पास वीडियो मेरा आया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करे और आगे शेयर करे ताकि हर कोई इंसान जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसके दर्शन करें और अपने जीवन में आनंद में रहे। ये मेरे घर का मैं बता रहा हूँ आपको एक वीडियो है जिसमें किसी के भी कोई प्रमोशन की बात नहीं है, ना तो कोई भगवान को मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ। जिनको मैं पूज रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये मेरे घर में मैंने दिए किए हुए हैं, ये मेरी कुल देवी का दीपक है और ये जो है गणपति जी का दीपक है। ये हैं चेहर माँ, आप देख सकते हैं। आप प्लीज़ इनके दर्शन कीजिए। इनके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है दुनिया में। ये जो चाहती हैं वो दे देती है। और ये है मेलडी माँ जो बकरे पे सवार है। इनका भी बहुत आनंद में से दर्शन कीजिए आप। इनके भी बहुत सारे चमत्कार रहे हैं इस दुनिया में। ये है मेरी प्यारी कालका माँ, आप देख सकते हैं। इनको तो सिर्फ मुझे बोलने की ही देर है, जो बोलता हूँ वो हो जाता है। ये है खोड़ियार माँ और ये है रिद्धि सिद्धि माता के साथ गणपति जी। और जो मैं दशा माँ की बात कर रहा था वो दशा माँ ये है जिनका मैं व्रत करता हूँ। आगे का जो भी कुछ आप सुनोगे उसमें ऐसा है कि दशा माँ जो चीज़ है पॉसिबल सब कुछ हो जाता है उनके थ्रू। आज मैं जो भी कुछ हूँ दशा माँ का व्रत करता हूँ और इसका जो भी लाभ मिलता है मुझे वो आप सब समझ ही सकते हो कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। मैं कितने सालों से व्रत करता हूँ मुझे खुद को नहीं पता है। अब आगे का जो भी है वो दशा माँ कैसे थे, क्या है और उनके चमत्कार क्या थे, उनकी मैं स्टोरी आपको सुनाने चाह रहा हूँ आगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो दशा माँ जी है उनका मैं व्रत जो लेता हूँ करता हूँ और उनकी मैं अभी आपको कुछ चमत्कारी स्टोरी सुनाने चाह रहा हूँ जो गुजराती में है, मैंने जैसे अभी बताया। अभी मैं आपके सामने नहीं देख पाऊँगा, मैं सिर्फ दशा माँ का व्रत करता हूँ तो अभी दशा माँ में मैं इन्वॉल्व रहूँगा, ठीक है। अगर आपको गुजराती में समझ में नहीं आ रही इनकी स्टोरी तो आप उसे ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं। जय दशा माँ। ये है मेरी दशा माँ, ठीक है, दर्शन कर लीजिए। ये उनके व्रत का समय चल रहा है। દશા માની વાર્તા પુરાણકાળની આ વાત છે। કનકોતી નામે એક અતિ સમૃદ્ધ નગરી હતી। ત્યાં કનેક્શન નામના રાજાનો સૂર્ય મધ્યને તપતો હતો। રાજાની ચડતી કળા હતી, રાજમાં સમૃદ્ધિની છોડો ઉડતી હતી। એની રાણીનું નામ પુષ્પાવતી હતું। નગરીના લોકો જેટલા સુખી હતા એટલા જ દયાળુ અને ધાર્મિક હતા। કુંવારી કન્યાઓ અને સુહાગન સ્ત્રીઓ બધી જ વ્રત કરતી। એમાંય દશામાનું વ્રત તો સર્વે સ્ત્રીઓ કરતી। વળી રાજા પોતે વિદ્વાન અને કલાર્ચિક હતો, તેથી વિદ્વાનોને એના રાજમાં આશરો મળતો, કલાકારો અને કારીગરોને ધર્માયો મળતો। દિવાસાનો દિવસ હતો। રાણી પુષ્પાતી ઝરૂખમાં ઊભી હતી। નગરની સર્વે સ્ત્રીઓને વ્રત કરતી જોઈને રાણી પુષ્પાતી વિચાર કરે છે કે લાવને હું પણ આ વ્રત કરું। તરત એણે પોતાની ખાસ દાસીને બોલાવીને પૂજન કરવા જતી સ્ત્રીઓ પાસે જઈને આ વ્રતની વિધિ જાણી લાવવા માટે મોકલી। દાસી તો સ્ત્રીઓ પાસે જઈને પૂછવા લાગી, હે બહેન, કૃપા કરીને મને આ વ્રત વિશે જણાવો, કારણ કે અમારી રાણી આ વ્રત કરવા ઈચ્છે છે। દાસીની વાત સાંભળીને એક સ્ત્રી બોલી, તારી રાણી સાવ અજ્ઞાન લાગે છે, દશામાના વ્રત વિશે જાણતી નથી। સાંભળ, દશામાનું વ્રત કરનાર સુહાગન સ્ત્રીના સકળ મનોરથ પૂર્ણ થાય છે। દશામાં ચૂડી ચાંદલો અખંડ રાખે છે। એની દયા થાય તો વાંઝામેના ટળે, આંધળા દેખતા થાય અને અપંગને પગ મળે છે। આ સાંભળીને દાસી બોલી, હે બહેનો, કૃપા કરીને મને આવા મહાફળદાયી વ્રતની વિધિ જણાવો। એક સ્ત્રીએ દાસીને વ્રત ક્યારે કરવું, કેવી રીતે કરવું તથા વ્રત પૂરું થાય ઉજવણું કેવી રીતે કરવું તે સર્વે બાબત કહી સંભળાવી।
વ્રતની વિધિ જાણીને દાસી હરકતા હૈયે રાણી પાસે આવી વ્રતનો મહિમા ફળ પૂજન વિશે વાત કર્યા પછી વ્રતના ઉજવણા વિશે પણ જણાવી દીધું. રાણી ભાવિક હતી. એણે તત્કાળ 9 તાર સુતારના અને 10મો દોરો પોતાનો લુગડાનો લીધો અને 10 તારને કુમકુમના તિલક કર્યા, ધૂપ કર્યો, ગાયના ઘીનો દીવો કર્યો અને ગડગડે હૈયે જમણા હાથે બાંધીને માં દશામાની સ્તુતિ કરી. પૂરા 125 જાપ કર્યા. આવા મહાફળદાયી વ્રત વિશે જાણવા મળ્યું, તેથી રાણીના આનંદનો પાર નથી. એ દિવસે રાજ દરબારમાંથી રાજા કનેક્શન મહેલે આવ્યો ત્યારે એની નજર રાણીએ જમણા હાથે બાંધેલા દોરા પર પડી. પહેલાં તો એણે જિજ્ઞાસા જાગી, તેથી એ પૂછવા લાગ્યો, તે જમણા હાથે શું બાંધ્યું છે? ત્યારે રાણીએ સાચી વાત જણાવી દીધી. પ્રાણનાથ નગરની સર્વે સુહાગન સ્ત્રીઓને માં દશામાનું વ્રત કરતી જોઈને મને પણ થયું કે હું દયાળુ દશામાની દયા મેળવું, તેથી આજે મેં વ્રત લીધું છે અને વ્રતના નિયમ પ્રમાણે 10 તારનો દોરો બાંધ્યો છે. આ સાંભળીને લક્ષ્મીના મધમાં ચકચૂર થઈ ગયેલા રાજાએ અહંકારમાં આવીને પૂછ્યું, આવા દોરા બાંધવાથી ફળ શું મળે? નાથ, દશામાની દયા થાય તો સુખ સમૃદ્ધિની છોડ ઉડે, દુઃખ દરિદ્રના છાયા પડછાયા ના પડે, વાંજ્યા મેં ના ટળે, દશામાનું વ્રત કરનારનો ભાવ સફળ થઈ જાય છે. રાણી ભાવ વિફોર બની જતા બોલી. રાણીની વાત સાંભળીને અહંકારમાં ઉન્મત્ત બની ગયેલો રાજા ખડખડાટ હસી પડ્યો અને દશામાના કોપથી અજાણ હોવાને કારણે દોરાની મસ્કરી કરવા લાગ્યો. રાણી, તું સામાન્ય સ્ત્રી જેવી ગમાર અને અભૂત છે. મહેલમાં વૈભવમાં આડોટનાર આવા દોરા ધાગા કરે એ શરમજનક છે. આ બધું તો ગરીબો માટે છે. રાજનો ખજાનો છલકાઈ રહ્યો છે, માંગો તે મળે એમ છે. મહેલમાં મળતા 32 ભાતના ભોજન આરોગવાને બદલે તું ઉપવાસ એકટાણા કરે એ મારા માટે ભોટમ ભર્યું છે. લક્ષ્મી મારા ચરણ ચૂમે છે, વૈભવ મારા પર વરસે છે. નગરના તમામ લોકો મારી સામે હાથ જોડીને ઊભા રહે છે. કાઢી નાખા દોરો. આવા અહંકારી વચનો ઉચ્ચારીને ગર્વથી જે ચકચૂર થયો છે એવા રાજા કનેક્શને ઝાટકો મારીને રાણીના જમણા હાથેથી દશાફળનો દોરો તોડી નાખ્યો. અહંકારમાં આવીને રાજા જેવો દશાફળનો દોરો તોડ્યો કે તત્કાળ દશામાં રાજા કનેક્શન પર કોપાયમાન થયા. રાજાનો ગર્વ ગાળવાની તૈયારી કરી. દશામાં રીજે તો ન્યાલ કરે અને રૂઠે તો બેહાલ કરે. દોરો તૂટતા રાજા કનેક્શનની દશા બેઠી. એને આપત્તિના આગન દેખાવા લાગ્યા. લક્ષ્મી અને સત્તાના મદમાં ચકચૂર બનેલ રાજા કનેક્શન સર્વશક્તિમાન અને સર્વની સંભાળ રાખનાર દશામાની શક્તિ શું જાણે? એ જ રાતે ઘસઘસા ટૂંકતા રાજા કનેક્શનને દશામાએ સપનામાં દર્શન દીધા. આંખો અંજાઈ જાય એવું દિવ્ય રૂપ છે, લલાટ જગારા મારે છે, મુખ મંડળ પર અને નયનોમાં કોપ છે. અગ્નિ જ્વાળા જેવી નજરે રાજા સામે તાકી રહેતા બોલ્યા, હે મૂર્ખ અહંકારી માનવી, હું તને સાવધ કરવા આવી છું. વિપત્તિના વાદળ તારા માથા પર ઘેરાઈ ચૂક્યા છે, બચવું હોય એટલું બચજે. આ સાંભળીને ગભરાઈ ગયેલો રાજા બોલ્યો, તમે કોણ છો દેવી? મારો શું અપરાધ છે? હું દશા છું. દિવાસાના 10 દિવસ સુધી સ્વાગન સ્ત્રીઓ મારું વ્રત કરે છે. પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી વ્રત કરનાર ભાવિક પર મારી કૃપા થાય છે અને ન્યાલ થઈ જાય છે. પણ જે મારું અપમાન કરે એને હું પાયમાલ કરી નાખું છું. મૂર્ખ માનવી, સત્તા અને સમૃદ્ધિના મદમાં તે મારો દોરો તોડી નાખ્યો. પવિત્ર ભાવે વ્રત કરવા ઈચ્છતી તારી રાણીનું તે વ્રત તોડ્યું. હે મૂર્ખ, હું તારા પર પડું છું. તું રાન રજડતો થાય ત્યારે જ તને મારી શક્તિનું જ્ઞાન થશે. દશામાના રોષભર્યા વચનો સાંભળીને રાજા પર ક્રોધે ભરાયો. એક તો સત્તાનો મદ હતો જ, એમાંય વળી એ શક્તિ પૂજક હતો. શક્તિની એને સહાય હતી. એ ગર્વથી બોલ્યો, તું દશાઓ કે દશામાં મને પરવા નથી. મારું રૂવાડું પણ ફરકવાનું નથી. મને માં શક્તિની સહાય છે. માં શક્તિ હાજરા હજુર છે. આ સાંભળીને દશામાં અટસ્ય કરી બોલ્યા, હું પોતે જ શક્તિ છું. શક્તિ તો માત્ર મારું એક સ્વરૂપ છે. અભિમાનમાં અંધ બનીને તું મને પડવાનું કહે છે. પણ હે રાજન, હું જ્યારે ચારે દિશામાંથી પડીશ ત્યારે તારા અભિમાનના ચૂરે ચૂરા થઈ જશે. આટલું કહીને દશામાં અદૃશ્ય થઈ ગયા. આવા ભયાનક સપનાથી રાજાની ઊંઘ ઉડી ગઈ. તરત તેણે રાણીને જગાડીને બધી વાત કરી. રાણી પણ સમજી ગઈ કે પોતાના પતિના હાથે અજાણતા જે ઘોર અપરાધ થઈ ગયો છે એની સજા તો હવે ભોગવવી જ પડશે. લલાટે જે લખ્યું એની કોઈ મિથ્યા કરી શકનાર નથી. રાજાનો પશ્ચાતાપનો પાર નથી. હવે શું થાય? હજુ સવાર પડવાને વાર હતી ત્યાં જ સેનાપતિ ગભરાટ ભર્યા ચહેરે દોડી આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો, હે રાજન, દક્ષિણ દેશના રાજા ચંદ્રસેને ચડાઈ કરી છે. સાગર જેવડું સૈન્ય લઈને આવ્યો છે. છેક નગરના ઉલ્લા સુધી આવી ગયો છે. હવે સામનો કરવામાં સાર નથી. બચવું હોય તો ગુપ્ત દ્વારથી ભાગી છૂટો, નહીતર મોત નક્કી છે. રાજા કનેક્શનને તાત્કાળ દશામાના શબ્દો યાદ આવી ગયા. એ સમજી ગયો કે જો પોતે હટ કરીને સામનો કરશે તો નક્કી મોતને ભેટશે, કારણ કે આ તો હજી એવડી દશાની શરૂઆત છે. જીવતો નર ભદ્ર પામે. આમ વિચારી કનેક્શન રાણી અને બંને કુંવરોને લઈને ગુપ્ત દ્વારેથી લઈને મહેલની બહાર નીકળી ગયો. એ રાણી અને કુંવરોને લઈને અથડાતો કૂટાતો ગોળ જંગલમાં આવ્યો. ચારે ઉગાડા પગે ચાલ્યા જાય છે. કોમળ પાનીઓમાં કાંટા અને કાંકરા ભોકાય છે. વસ્ત્રો જાળી ઝાંખરામાં ભરાવાના કારણે તાળ તાળ થઈ ગયા છે. કુમળા ફૂલ જેવા કુંવરોથી બડબડતો તાપ વેઠી શકાતો નથી. પેટમાં લાય લાગી છે પણ ખાવા અન્ન નથી. વળી તરસના કારણે જીવ જાય છે પણ ક્યાંય નદી કે સરોવર દેખાતા નથી.
ચાલતા ચાલતા એક વાવ આવી. રાજાએ આશાભરી આંખે વાવમાં જોયું તો ઊંડે ઊંડે પાણી હતું. તરસના કારણે જેના ગળે કાંચકી બેચી ગઈ છે એવા કુંવરોને પીવા પાણી તો મળશે. એવા વિચારથી રાજાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. એક કુંવરનો હાથ રાણીએ ઝાલ્યો અને બીજાનો રાજાએ. ચારેય વાવમાં ઉતર્યા. એક પછી એક 7 પગથિયાં ઉતર્યા. જ્યાં 8મું પગથિયું આવ્યું ત્યાં દશામાએ હાથ લાંબા કરીને બંને કુંવરોને લઈ લીધા. રાજા રાણી તો હિપતે જ ગયા. એમની નજર સામે જ આંખોના રતન જેવા બંને કુંવરો બચાવની ચીસો પાડતા પાણીમાં ગરક થઈ ગયા. નજર સામે કાળજાના કટકા જેવા કુંવરોને મૃત્યુ પામેલા જોઈને રાણી પુષ્પાવતી પણ ઝાડપાન પણ રડી પડે એવું રુદન કરવા લાગી. રાજાની આંખમાં પણ મૌન આંસુ આવી ગયા. છાતી પર પથ્થર મૂકીને રાણીને આશ્વાસન આપતો ધીરજ બાંધવા લાગ્યો. હે રાણી, આપણી દશા બેઠી છે, માટે રુદન વેળ છે. ગમે તેટલું રડશો તો પણ આ ગોજારી વાવ કુંવરોને પાછા આપવાની નથી. જેની દયાથી આપણા ઘેર કુંવરો જન્મ્યા હતા એણે જ પાછા લઈ લીધા. માટે રુદન છોડી દો, ધીરજ રાખો. માં દશામાની દયા થાય તો જ હવે સારા વાના થાય. હજુ આ તો પાસેરામાં પહેલી પૂણી છે. જીવતા હઈશું તો બીજા બાળકો થશે. કુંવરોના મૃત્યુથી જેને સજ્જડ આઘાત લાગ્યો છે એવી રાણી પુષ્પાથી વાવમાં પડવા તૈયાર થઈ. પણ રાજા એને પોતાના સોગંદ આપીને સમજાવી અને બંને જંગલમાં આગળ વધ્યા. ચાલતા ચાલતા એક ગામ દેખાયું. દૂરથી જ ગામ જોતા જ રાજાને યાદ આવ્યું કે આ ગામનો ગરજદાર પોતાનો ભાઈબંધ છે. દુઃખના દહાડામાં તો જરૂર ભાઈબંધ કામ આવશે. ભૂતકાળમાં પોતે એણે ઘણીવાર મદદ કરી છે, તેથી ઉપકારનો બદલો વાળવાની આ તક ભાઈબંધને જ ગુમાવે. મદદની આશામાં રાતતા ભૂખ તરસથી બેહાલ થઈ ગયેલા રાજા રાણીએ ગરજદારની ડેલી ખકડાવી. પણ રાજાને ભાન ન હતું કે આ તો દશામાનો કોપ છે. પહેરેલું લુગડું પણ સાથ છોડી દે. ત્યાં ભાઈબંધ વળી કોણ? ગરજદારે તો ઓળખવાની પણ ના પાડી દીધી અને રાજા રાણીને ભિખારી મારીને ધક્કા મારીને ગામની બહાર ભગાડી મૂક્યા. હવે રાજાને ભાન થયું કે નક્કી આપણને દશામાનો જ કોપ છે, નહીતર આવું ના બને. આંખે અંધારા આવતા હતા તો પણ બંને લથડાતા આગળ ને આગળ વધવા લાગ્યા. ભૂખના કારણે આંતરડા કકડાટ કરે છે, પેટમાં ખાડો પડી ગયો છે, કોમળ પાણીઓમાં કાંટા અને કાંકરા ભૂખાના કારણે લોહી લુહાણ છે. આવી હાલતમાં બંને રૂપાવટી નગરીના પાદરે આવ્યા. નગરીનો રાજા રૂપસેન રાજા કનેક્શનનો બનેવી હતો. રાણી સુમતી એની સગી બહેન હતી. રાજાને ગળા સુધી ખાતરી હતી કે બહેન તો પોતાને જરૂર આવકારો આપશે, પોતાના વીરની સારબારા કરશે. નગરના પાદરેથી જ રાજાએ પોતાની બહેન સુમતીને સંદેશો મોકલ્યો. હે બહેન, વખાના માર્યો, હું તારા આશ્રય આવ્યો છું. દેવીનો કોપ થતાં પહેરેલા કપડાં પણ મારા સગા રહ્યા નથી. પેટમાં અન્નનો દાણો પડ્યો નથી. હવે તારો આશરો છે. સુમતીને સંદેશો મળ્યો પણ એના ગળે વાત ન ઉતરી. મોટી નગરીનો રાજા પોતાનો ભાઈ આમ ભિખારી ન બની જાય. તો પણ સુમતી વેલમાં બેસીને ગામના પાદરે આવી. દૂરથી વેલનો પડદો ઓછો કરીને પોતાના ભાઈ ભાભીને જોયા પણ ઓળખી ના શકી, કારણ કે આ વખાણે મારા રાજા રાણી બેહાલ ભિખારી બની ગયા હતા. મુખ પરથી નૂર ઉડી ગયું હતું. આવા માણસો પોતાના ભાઈ ભાભી ના હોય એમ વિચારીને વેલ પાછી વાળી. રાજાની આંખોમાં પણ આંસુ આવી ગયા. સગી બહેને પણ એને સહારો ના આપ્યો. એનાથી એનું મન ભાંગી પડ્યું. એ મનના નિશાસા નાખતો રાણીને લઈને આગળ વધ્યો. દુઃખમાં તો પડછાયો પણ છેટો રહે છે. વળી આ તો દશામાનો કોપ છે ભાઈ. ટાળમાં ધ્રુજતા, તડકામાં બળતા, દુઃખ અને કષ્ટ ભોગવતા બંને પગને ઢસડી રહ્યા છે. આંખે અંધારા આવે છે. એક ડગલું આગળ વધવાની હિંમત ન રહી. ત્યારે રાજાની નજર એક વાડી પર પડી. બંને લથડીએ ખાતા વાડી પાસે આવ્યા. વાડીમાં પાકા પાકા ચીબડા જોઈને રાજા રાણીની ભૂખ જાગી ઉઠી. પણ પાસે તો રત્તી પાય પણ ન હતી. રાજાના સંતાપનો પાર ન રહ્યો. એણે રાણી સામે જોયું. ભૂખથી રાણીનું મુખ કરમાઈ ગયું છે. રાણીનું દુઃખ ન જોવાતા રાજા છાનો માનો ચોરની જેમ વાડીમાં ઘૂસ્યો અને એક ચીબડું ચોરી લાવ્યો. બંને ચીબડું ખાવા માટે દૂર દૂર ગયા. રાજાના દુર્ભાગ્ય બન્યું એવું કે નગરીનો રાજા ચંદ્રભાનનો એકનો એક કુંવર ખોવાઈ ગયો હતો. એટલે રાજાના સૈનિકો કુંવરોને શોધતા હતા. શોધતા શોધતા સૈનિકો ચીબડું ખાવાની તૈયારી કરતા રાજા રાણી પાસે આવ્યા. દશામાના કોપથી ચીબડું કુંવરનું માથું બની ગયું અને એ કપાયેલા માથા પર સૈનિકોની નજર પડતા જ સૈનિકોએ રાજાને પકડી લીધો અને એને ઢોર માર મારતા કહેવા લાગ્યા, ઓ નિર્દય હત્યારા, અમારા રાજાના એકના એક લાડકા કુંવરનું માથું કાપીને ક્યાં લઈ જાય છે? તે કુંવરને મારી નાખ્યો છે, માટે અમારું રાજા તારું ધાણીએ ધાલીને તેલ કાઢશે. બિચારા રાજાની જીભ તાળવે ચોંટી ગઈ અને કગરવા લાગ્યો, ભાઈઓ આ ક્યાં માથું છે? આ તો ચીબડું છે. મેં તો કુંવરને જોયો પણ નથી. અમે ઘણા ભૂખ્યા છીએ એટલે આ ચીબડું ખાવા બેઠા હતા. દયા કરીને અમને જવા દો. વખાણે મારા અમે ઘણા દુઃખી છીએ. આ સાંભળીને સૈનિકો ત્રાળ પાડીને કહેવા લાગે, અરે નિર્દય શેતાન, તું અમને મૂર્ખ બનાવે છે? કુંવરના માથાને તું ચીબડું કહે છે? ચાલ અમારા રાજા પાસે. હવે તો તારે સુડી પર જ લટકવાનું છે. રાજાએ ઘણી આજીજી કરી, ઘણો કગર્યો. રાણી તો સૈનિકોના પગમાં પડીને વિનંતી કરવા લાગી, પણ સૈનિકો ના માન્યા. એ તો એ રાજાને લાત મુક્કા મારતા નગરમાં લાવ્યા. બિચારી રાણી કરવું કલ્પાન કરતી રાજાની પાછળ પાછળ નગરમાં આવી. રાજા રાણી બંને સમજી ગયા કે આ દશામાનો કોપ છે, તેથી જ સૈનિકોને ચીબડું કુંવરનું માથું લાગે છે.
બિચારો લાત મુકા ખાય છે પણ બોલી શકતો નથી. સૈનિકો એના વાળ ઝાલીને નગરના રાજા ચંદ્રભાન પાસે લઈ ગયા. વાત જાણતા ચંદ્રભાન ક્રોધે વસ્તી થરથર ધ્રુજવા લાગ્યો અને કહી દીધું, હું મારા કનૈયા કુંવરનું હત્યારાનું મોં પણ જોવા માંગતો નથી. એને કાળકોટડીમાં પૂરી દો. સવાર પડતા જ એને સૂડી પર લટકાવી દેજો. દશામાના કોપનો ભોગ બનેલ રાજા કનેક્શન કાળકોટડીમાં સડવા લાગ્યો. રાણી પુષ્પાવતી પણ હૈયાફાટ રુદન કરતી નગરમાં ભટકવા લાગી. સદભાગ્યે એ દિવસે અષાઢ વદ અમાસ હતી. દિવાસાનો પવિત્ર દિવસ હતો. 12 માસના વાણા વહી ગયા હતા. 12 માસથી બંને રઝળતા હતા. દિવાસાના દિવસે રાજા કનેક્શન કાળકોટડીમાં કેદ થયો. દુઃખના ડુંગર તૂટી પડવા છતાં પોતાનો વિવેક ના ભૂલેલી રાણી પુષ્પાવતી સમજતી હતી કે અહંકારના લીધે પોતાના પતિના દશાપણનો દોરો તોડીને દશામાનું જે અપમાન કર્યું છે એના જ લીધે 12 માસથી ભિખારીની જેમ ભટકવું પડે છે. કાળમું કલ્પાન કરતી રાણી પુષ્પાવતી ગામના પાદરે આવેલા ભગવાન શિવજીના મંદિરે આવી અને આંસુ સાલથી કગરવા લાગી. હે ભોળેનાથ, હે શિવજી, હે પાર્વતી પતિ, આ દુખિયારી દીકરી તમારા દ્વારે આવી છે. કાં તો મારો પ્રાણ લઈ લો, કાં તો અમારી ઉપાધિ ટાળો. દશામાની દયા અમારા ઉપર થાય એવી કૃપા કરો. આંસુ સાલથી કગરતી રાણી પુષ્પાવતી દશામાની સ્તુતિ કરવા લાગી. હે જનેતા, હે દયાળી, હે અનાથની નાથ, હવે તો દયા કરીને દશા વાળ. તારો કોપ સમાવ, મારા નાથને બચાવી લે. હું તન મન ધનથી તારું વ્રત કરીશ અને વ્રત ભંગ થશે તો મારો જીવ દઈશ. આ બાજુ કાળકોટડીમાં સડતો રાજા કનેક્શન ચિંતા કરે છે કે બિચારી રાણીની શું હાલત થઈ છે, એ આ દુઃખ કેમ કરીને વેઠશે. રાણી પુષ્પાવતી દશામાની સ્તુતિ કરતા કરતા બેભાન થઈને મંદિરના પગથિયે ઢળી પડી. મધરાત થઈ ત્યારે નગરના રાજા ચંદ્રભાનને સપનું આવ્યું. સપનામાં દશામાના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન થયા. ચંદ્રભાને પ્રણામ કર્યા ત્યારે દશામાં બોલ્યા, હે રાજન, હું દશામાં છું. તારા હાથે અજાણતા એક અપરાધ થઈ ગયો છે. એક નિર્દોષ માણસને તે કાળકોટડીમાં નાખ્યો છે. એણે મારો અપરાધ કર્યો છે, પણ એનો અંતરનો સાચો પસ્તાવ જોઈને મેં એને માફ કરી દીધો છે. એણે તારા કુંવરની હત્યા નથી કરી, માટે એને સૂડીએ ચડાવવાનો વિચાર છોડી દેજે. જો તું એને સૂડીએ ચડાવીશ તો હું તને પાયમાલ કરીશ. મારા કોપથી તારી રાજગાદી ઉજળી જશે. એની રાણીએ સ્તુતિ કરીને મારો કોપ સમાવ્યો છે, તેથી હવે એનું સર્વ રીતે હિત થશે. એનો વૈભવ એને પાછો મળશે. તારો કુંવર સવારે પાછો આવી જશે. આટલું કહીને દશામાં અદ્રશ્ય થઈ ગયા. રાજા ચંદ્રભાનની આંખ ખુલી ગઈ. એણે વિચાર કર્યો કે આ સપનાને સાચું માનું કે ખોટું. સપનામાં મેં સાચે જ દશામાના દર્શન કર્યા કે પછી મારો ભ્રમ હતો. અંતે રાજાએ વિચાર કર્યો કે જો સવારે કુંવર પાછો આવે તો સપનું સાચું માનીને માણસને છોડી દઉં. એમ કરતાં સવાર પડી. દયાળુ દશામાની દયાથી કુંવર આપમેળે મહેલે પાછો ફર્યો. તેથી ચંદ્રભાનનો આનંદનો પાર ન રહ્યો. તત્કાળ કનેક્શનને કાળકોટડીમાંથી મુક્ત કર્યો અને પોતાના મહેલમાં બોલાવીને ઊંચા આસને બેસાડ્યો. પછી રાણી પુષ્પાવતીને પણ બોલાવી. બંનેની સાચા દિલથી સારભારા કરી. કિંમતી માણી, મણેક, રત્લાંકર વગેરે ભેટ આપી. અનેક શણગારેલા રથમાં બંનેને બેસાડીને ઘણા જ ગડગડાઈએ વિદાય આપી. દયાળુ દશામાની અપરંપારના દયાના ગુણગાન ગાતા ગાતા રાજા રાણી પોતાની નગરી તરફ પાછા ફર્યા. રસ્તામાં બેનનું નગર આવ્યું. હવે દશા પલટાઈ ગઈ છે. બેણે ઘણા જ વાલથી ભાઈને રોક્યા. 32 ભાતના ભોજન જમાડ્યા. આગળ જતા ગરજદાર ભાઈબંધનું ગામ આવ્યું. ભાઈબંધે પણ વાતે ગાતે રાજા રાણીનું સમાયું કર્યું. ત્યારે રાજાને ખાતરી થઈ કે આ બધો દશામાની દયાનો પ્રતાપ છે. પહેલા માના કોપના કારણે કોઈ ઓળખતું ન હતું. હવે માની દયા થતા સમાયા થાય છે. ત્યાંથી આગળ જતા ફૂલ જેવા કુંવરોને ગળી જનારી ગોજારી વાવ આવી. વાવમાં ડોક્યું કર્યું તો એક ડોસી બેઠી છે. બંને કુંવરો એની પાસે રમે છે. એ ડોસી બીજું કોઈ નહીં પણ દશામાં પોતે હતા. બંને કુંવરોને લઈને માં બહાર આવ્યા ત્યારે રાજા રાણી હરખના આંસુ સારવા લાગ્યા. રાજા ગળગળા અવાજે બોલ્યો, માં, મારા કુંવરને ગોજારી વાવ ગળી ગઈ હતી, એ તમને ક્યાંથી મળ્યા? ત્યારે દશામાં બોલ્યા, હે રાજન, હું જ દશામાં છું, મને ઓળખી લો. તારો અહંકાર તોડવા માટે જ મેં તારા કુંવરોને છીનવી લીધા હતા. હવે તારો પશ્ચાતાપ જોઈને તને પાછા આપું છું. રાજા રાણી બંને માના પગમાં પડી ગયા. માં, હે દયાળી, હવે આવ્યા છો તો તમારા દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરાવી અમારું જીવન સફળ કરો, અમને ધન્ય કરો. રાજા રાણીની આજે જોઈ દશામાએ દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. રાજા રાણી તથા બંને કુંવરો માના પગમાં પડી ગયા. દશામાએ આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, હે રાજન, તારી દશા હવે વળશે. પૂર્ણ ભક્તિથી મારું વ્રત કરજે અને કરાવજે. તારા રાજ્યમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધશે. મારી કૃપા હશે તો તારા ખજાનામાં કદી ખોટ નહીં આવે. આટલું કહીને દશામાં અદ્રશ્ય થઈ ગયા. ગદગદે હૈયે રાજા રાણી અને કુંવરો દશામાના ગુણગાન ગાતા આગળ ચાલ્યા. નગરી નજીક આવતી જતી હતી. એમ કરતા રાત પડી. મધરાતે દશામાએ કનેક્શનનું રાજ જીતી લેનાર રાજાના સપનામાં જઈને આજ્ઞા કરી, આ રાજનો માલિક કનેક્શન મારો ભક્ત છે. સવારે તું એને રાત સોંપી દેજે. જો મારા આદેશનું ઉલ્લંઘન કર્યું
તો તારે વન વન રજડવું પડશે. રાજા દશામાના ભક્ત તો તત્કાળ માની આજ્ઞા આંખ માથા પર ચડાવી. જ્યારે રાજા રાણી અને કુંવરો નગરના પાદરે આવે ત્યારે જ વાતે ગાતે સમાયું કર્યું. માફી માંગીને રાજપાટ પાછા સોંપી દીધા. ભાવ વિફોલ થઈ ગયેલી રાણી પુષ્પાવતી અત્યંત પ્રેમ ભક્તિથી દશામાનું વ્રત કર્યું. 10 શેરનો દોરો બાંધ્યો. અન્ન અને વસ્ત્રના મન મૂકીને દાન દીધા. બ્રહ્મ ભોજન કરાવીને મોં માગી દક્ષિણા આપી. કનેક્શને ખજાનો ખુલ્લો મૂકી દીધો. રાણી દર વર્ષે દશામાનું વ્રત કરવા લાગી. એમ કરતાં 5 વર્ષ પૂરા થતાં ધૂમધામથી વ્રતનું ઉજવણું કર્યું. કનેક્શનના રાજમાં દશામાની દયાથી સુખ સમૃદ્ધિની છોડ ઉડવા લાગી. ઘેર ઘેર દશામાની દયા વરસી અને ઘરોઘર રાજા રાણીની પ્રશંસા થવા લાગી. હે દશામાં, તમે જેવા રાજા કનેક્શન અને રાણી પુષ્પાવતીને ફળ્યા એવા વ્રત કરનાર સૌને ફળજો. દશામાં દશા દૂર કરો, ન કરજો નિરાશ. દેવી દયાળી દયા કરી પૂરજો સૌની યાસ. વ્રત તમારું જે કરે લે દસ્તારનો દોર. जीवन में दुख न पड़े, न थाय कदी उदास। जय जय दशामा। दशामा की वार्ता मैंने अभी आपको जो सुनाई है वो सत्य है। अगर आपको सही लगता है, आपको इनको पूजना है, तो आप मन से इनको पूज सकते हो। जैसे कि आपने सुना, रानी ने सिर्फ 5 साल उनका व्रत किया। मुझे खुद को नहीं पता मैं कितने सालों से इनका व्रत कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो फल जो मिलता है वो बहुत ही आनंदमय रहता है। ठीक है, अभी लास्ट में जो है इनकी दशामा की स्तुति रहती है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। दशामानी स्तुति। जय जय दशामा माड़ी, तारी स्तुति करता नर नारी। जय जय दशामा माड़ी, संकट हरण संपत्ति दाता, सुख शांति सौ रीते आपे, मन वंचित सौ फल में देता, तमो करता भक्तों ना सौ काम। जय जय दशामा माड़ी। पुत्रहीनों ने पुत्र आपीने, वांझियाना मेना टाड़ीने, धन वंचित ने धन आपीने, कोड़पुरे में सौना। जय जय दशामा माड़ी। रोगियों रोग दूर करता, दुर्बल ने करता बढ़िया, विधिहीना कोड़पुरी ने कंठ मेळे कृपाथी। जय जय दशामा माड़ी। श्रद्धा तथा प्रेम थकी जे आ स्तुति मातानी गासे, सकल मनोरथ फळसे तेना, जन्म जन्मना दुख हरसे तेना। जय जय दशामा माड़ी। जय दशामा। बोलो दशा मात की जय।